In this video, I have explained regarding probing the internet, the intermediate routers, that is a tracing a router and the transmission media. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ probing the internet, ಆಮೇಲೆ tracing the router, ಆಮೇಲೆ transmission mediaದ explanation ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Probing the internet, probing in the sense either enquiring or searching the internet. So probing the internet, the program begins by walking through the domain name system, DNS. The probing, that is the enquiring, how we can start is just by walking through the DNS, that is a domain name system. What is a domain name system or a DNS? DNS or a domain name system is a system that will be storing the names for the computers and the users a computer program that tests to see whether the computer is currently online. DNS is a system that will be storing the names of the computers and at the same time uses a program. It uses a program that will be testing to see whether the computer is currently online. The tools used to probe, that is to enquire or for the purpose of knowing the internet, are also available to the users. Even we can enquire the detail or the availability of an internet also. Probing the internet. Probing andre enquiry ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, probing the internet ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ DNS ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ DNS ಅಥವಾ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಮಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಟೂಲ್ಸು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. One of the simplest probing tools is a program, and that particular program is known as a ping. What actually a ping is? A ping is nothing but a query to determine whether there is a connection to it. Ping is a query, it is a program, it is a query to determine whether there is a connection to it. For example, if you consider the ping as www.netbook.cs.purdue.edu. This is a simple example of a ping. So what actually here it will do is, the ping program will send a message to the specified computer and then waits for a short period of time for a response. If a response arrives, then the ping reports to the computer that the computer is alive. It will be reporting to the user that the computer is alive. A ping program will be sending a message to the specified computer and then waits for a specified period of time for a response. If a response arrives, then the ping reports to the user that the computer is alive
Otherwise, the ping reports that the computer is not responding. For example, if the computer is alive, then it will give the information as www.netbook.cs.purdue.edu is alive. ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗ್. ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೇರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನು ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಂಗು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಿಂಗು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಈ ಪಿಂಗು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದ ಕಾಲವರೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪಿಂಗು ಯೂಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲೈವ್ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ www.netbook.cspurdue.edu ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಿಂಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗೆ ಅದು ಏನಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ www.netbook.cs.purdue.edu ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಯೂಸರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. In this image you can see an example of an ping output. The ping output is showing the timing and the repetition options which have been turned on. In this figure you can observe that ping sends one request each second and it will be producing one line of output for each response received. The ping sends one request each second and produces one line of output for each of the responses which has been received. The output tells the size of the packet received, the sequence number and the round trip in milliseconds. As an example, here in this particular, the ping program which has been run on the author's workstations, the destination was www.sears.com and the ping statistics shows that the program was manually interpreted after 5 responses were received. So 5 packets have been transmitted and 5 packets have been received and 0 packets have been lost. That is the round trip. All these are in a millisecond. That is the round trip is in milliseconds. So the timing whatever is there, that is in a milliseconds. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗು ಮತ್ತು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇರೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪಿಂಗು ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಿಸೀವ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮು. ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಥರ್ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಈ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ www.sears.com. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 5 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಏನು? 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 0% ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಷ್ಟು? ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 10/10/11 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮ್.
As I just explained, when the program has been interrupted, that is when the user interrupts the program, the ping will be producing a summary that will be specifying the number of packets which have been transmitted, which have been sent and received, and the packets which have been lost, the minimum, maximum and the average round trip times it will be displaying on your system. So which we can see in this particular image, 5 packets have been transmitted, 5 packets have been received and 0 packets have been lost, and the round trip, there is a minimum, average, max is 10/10/11. This is in terms of a milliseconds. ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 0 ಪ್ಯಾಕೆಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸು 10/10/11. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಅನ್ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ summary when it interrupted when the user interrupts the program. And this is another one image where it is displaying the statistics regarding another one ping program. That ping program is berkeley.edu ping statistics. This is with respect to a ping program of berkeley.edu. In this one we can see that when a user has been interrupted the program, it has transmitted 5 packets, 5 packets have been received and 0 packets have been lost, and the round trip in milliseconds, the minimum, average, max is 48, 48, 49. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ berkeley.edu ಅನ್ನೋ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, 0 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಆವ್ರೇಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು 48, 48, 49. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು. ಆ ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು? berkeley.edu. ಇದು ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಯೂಸರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದು output. It is another one ping program output. When no response is received, the ping cannot help determine the reason. That means the ping cannot specify the reason why the response has been not received, and it might be the reason that the remote computer could be turned off, disconnected from the network, its network interface could have failed, software running may not respond to the ping, the local computer could be disconnected from the network, the network to which the remote computer has been attached could have failed, failure of an intermediate computer or a network, and finally the ping sometimes even fail because the network has become so congested with the traffic and that delays are unreasonably long. The final one is because of the traffic heavy over the communication link. Because of that one it will cause a delay, and these delay are unreasonably long. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಪಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗು ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಿಂಗಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಿಂಗು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಲೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನ್ರೀಸನಬಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಲೇ ಅನ್ರೀಸನಬಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಪಿಂಗು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಂಗಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗೆ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದ ಪಿಂಗ್ ಮೇ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ it has been not responded. Ping has no way to determine the cause of the problem. ಪಿಂಗು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪಿಂಗು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗೆ ಪಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಸಬ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅನಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗೆ ಪಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸೈಟ್ನ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವೇ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Another reason why the ping may fail to generate a response is a less subtle. That means some of the companies configure their site to reject the ping packets. Less subtle in the sense it is difficult to analyze. In those cases, the ping will be responding as not responding. That means it will be replying as not responding. These are the reasons when the ping will display the message as not responding or it is not alive. The motivation for the purpose of displaying the ping is security. If a corporation allows the ping traffic to enter its site, the site becomes susceptible to a denial of services or flooding attack. So many pings packets which will arrive at the company's network and the computers cannot respond to the legitimate request. To avoid such kind of attacks, the company merely rejects the ping packets before they enter. ಪಿಂಗ್ನೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈಟು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನೇಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎ ರೌಟ್. ಟ್ರೇಸ್ ರೌಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ in the command line utility, and this utility is available in most of the operating systems.
That is, by using an command line, we can know the trace route. This will show you the complete route to an destination address. It will also show the time taken or the delay between the intermediate routers, and it is a great one, isn't it? Tracing a route, trace route to widely ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಸ್ ರೌಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಟಿಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ವರೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೌಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? Below is an example of a Windows operating system. Here in this particular diagram we can see there are intermediate routers between the source and the destination. Source is nothing but the local host and the destination is nothing but the remote host. In between them, whatever we are having, those are the intermediate routers. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೌಟರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೌಟರ್ಸು. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟು. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ routers. So here in this pictorial representation you can see that there is a local host and a remote host. Remote host is nothing but a destination, and in between them whatever is there, those are the intermediate hops. These are the intermediate routers which are required for the purpose of transmitting a data from local host to the remote host. Here consider that the local host has to send many packets to the destination. So what it will do is it will make a different set. For example, the first set of packets, consider as only 3 packets, it is sent in a way that are dropped by the first intermediate hop, and a control message is received from the first intermediate node to get the time destination for the first hop. That means it will be sending to the first router, then the first router will be in reply will be sending a message about how much time is required for the purpose of sending a packet further so that it can reach the destination. Similarly, the second set of packets are sent in the same way that are dropped by the second intermediate hop, and similarly again a control message is received by the intermediate node to get the time destination for the first hop. So here also it will make how much time is required for the purpose of moving a data packet from the local host to the remote host. In this one, just you need to remember that tracing a route will specify you how much time is needed for a data to move from the local host to the remote host, and what are the way, the path in which it will be traveling. Those information we get. ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಏರ್ ರೌಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಏರ್ ರೌಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೌಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೌಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಹಳ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದಾಜು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹಾಪಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎ ರೂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Transmission media is a pathway that is capable of carrying the information from sender to the receiver. We have different types of transmission medias. We will be using different types of cables. Even we use the waves for the purpose of transmitting a data from sender to the receiver. The data is transmitted normally through electrical or electromagnetic signals. That means they will be transmitted as an electrical or an electromagnetic signals. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದಾರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಂಡರಿಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಂಡರಿಂದ ರಿಸೀವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಇದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. An electrical signal is in the form of an current, whereas an electromagnetic signal is a series of electromagnetic energy pulses which will be at the various frequencies. That means these signals which is in the form of electromagnetic will be in a different frequencies. That is, the energy level will be different, and these will be transmitted through copper wires, optical fibers, atmosphere, water, and even through the vacuum. These signals are transmitted. Different media have different properties like the bandwidth, delay, cost, and the ease of installation, as well as the maintenance of that particular media. The transmission media is also called as a communication channel. Electrical signal current form ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಲ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ಸು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತು, ಡಿಲೇ, ಕಾಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Subscribe to this channel and share this video with your friends.